کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ زندگی کی کوئی زندگی، ہماری یہ زندگی کچھ نہیں ہے، نموت و نحیا، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی بجز ہماری زندگی کے، بس ہم پیدا ہوئے ہیں اور مر جائیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں یہ زمانہ فنا کرے گا۔ یونیورسل ہی سب کچھ ہے، دیکھیں یہ زمانہ ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ان کی دلیل کو توڑتے ہوئے فرما رہا ہے تمہاری یہ دلیل کیا ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ زمانے میں لوگ خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ دہر اور زمانہ ہی گویا کہ اس کو لے کر چلتا ہے۔ فرما وما لہم بذالک من علم، حقیقت یہ ہے، قبول کرو اپنی جہالت، تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ جہالت پر پردہ ڈالتے ہوئے تم غلط غلط بولیاں اور نظریے بناتے جا رہے ہو، تمہیں علم ہی نہیں ہے خدا کا بھی۔ فرما انہم الا یظنون، یہ صرف تمہارا گمان ہے، کوئی قطعی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ قطعی دلیل ہمارے پاس ہے جو ہم نے پوری کائنات کو کھڑا کیا ہے، اور آج 1970 کی تھیوری تمہاری کہتی ہے کہ کائنات بالکل بیلنس ہے۔ پہلے تو کچھ نظریہ تھا ترقی کرتے ہوئے، پیچھے بھی اگر دیکھا جائے، جن کی پشت اور جس کی بنیاد پر یہ خدا کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے بھی کبھی خدا کا انکار کرنے کی جرت نہیں کی۔ انہوں نے کبھی انرجی سے تعبیر کیا، کبھی ایک دانا سسٹم سے تعبیر کیا، ان کو بھی یہ ساری کائنات کا سسٹم پچھلے کسی ایک علم کی طرف بڑھا رہا تھا کہ جس قدر یہ بیلنس، جس قدر یہ کائنات ہموار، ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ موجود ہے، یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کیا، تو یہ آج کوئی 2025 کے علم کا نتیجہ نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی جہالت تھی۔ قرآن نے خود واضح کر دیا 1500 سال، اور قرآن نے کہہ دیا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، خام خیالیہ، ادھر پکڑو تو دوسرا اصول بناتے، ادھر پکڑو تو دوسرا، تو تمہارے پاس قطعی بات کوئی نہیں ہے، اور قرآن ادھر ہی کھڑا ہے کہ یہ کائنات ہمارے ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بنایا کہ ہر بنی ہوئی چیز کسی بنانے والے کی طرف توجہ کرتی ہے، تو پھر جہالت میں کہتے پھر اس کو کس نے بنا دیا؟ تو اگر اس کو کوئی بنائے گا تو پھر پیچھے ایک بنانے والا ہوگا، تو یہ تو دور لازم آئے گا اور تسلسل چلتا رہے گا۔ خیر اس بات کو چھوڑیے، اس کا جواب حضور نے خود مسلم شریف میں دیا ہے، حدیث موجود ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا ظن ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں مکالمہ ہو رہا ہے فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا۔ میں موٹی موٹی باتیں ذرا جلدی جلدی کرتے ہوئے چل رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے کہا میں خدا ہوں، فرما تو خدا نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا فمن ربکما یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ و ہارون تمہارا رب کون ہے؟ اب یہاں پر وہی سوال ہے جو آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو قرآن نے اس کو سورہ نمل کی آیت نمبر 50 اور 51 میں ذکر کیا، فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو فرعون نے پھر کہا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب کیا جواب مسلمانوں کو دینا ہے اور کیا جواب بنتا ہے، یہ نبی اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے، اسی کے اندر سارا جواب موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں، غور کیجیے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ایک لائن میں پوری توحید کو بیان کر دیا، اور عقلی تقاضے کے ساتھ قیامت تک اس استدلال کو کوئی جاہل توڑ نہیں سکتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے وجود پر عقلی دلیل دے رہے ہیں۔ فرمانے پوچھا اس نے کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی ہے، ثم ہدا، پھر اس نے کیا کرنا ہے اس کا پورا مشن اس کو بتا دیا ہے۔ شہد کی مکھی کو کس نے بتایا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے؟ جانور کو کس نے بتایا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے؟ یہ بے حس بے ارادہ بے شعور کائنات کس طرح بتا سکتی؟ تو پتا چلا کہ ایک علم والا ہے جس نے ان کو علم دیا۔ تو کیا دو جملے ہیں، فرمایا ہر چیز کو اللہ نے ایک مخصوص ساخت دی ہے، کیا مطلب کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، اور سائنس اس پر پہنچ گئی کہ ہر چیز مقصد کے لیے ہے۔ یہ بات ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر کی تھی کہ کون ہے رب؟ فرمایا میرا رب وہ ہے کہ اعطا کل شیء، ہر چیز کو ایک مخصوص ساخت دی ہے، ثم ہدا، پھر اس نے کیا کرنا ہے اس کی رہنمائی بتا دی ہے۔ مکھی سے لے کر چونٹی سے لے کر
बारीक से बारीक कीड़े से लेकर इस आसमान तक पहुंची हुई सारी कायनात और इंसान तक आप बताइए, उसकी एक साख्त और उसका एक दायरा, उसमें वो लगा रहता है, उसमें वो लगा रहता है। ये शऊर, ये दो अल्फाज जो है वो अकली तौर पर इंसान की अकल को अंधेरे से निकाल कर खुदा के नूर की तरफ ले जाती है कि यकीनन वो दाना हकीम जात है जिसने हर एक को एक साख्त पर बनाया और उसका दायरा उसको दे दिया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी में ये मक्खियां पड़ी थी शहद की कि इतना बड़ा निजाम जो कुरान ने डिस्कस किया है। आज हैरानगी आप पढ़कर देखिए, सूरह नमल के अंदर और दीगर सूरह नहल के अंदर उस जिक्र को कर दिया गया है। और आज तो बाकायदा तौर पर इन चीजों के अंदर आप देखिए, बाकायदा डिस्कवरी चैनल हैं, तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हैं, तो जाने आज यहां पर तरक्की करके सारी चीजें लाई जा रही है। अफ्रीका के जंगलों की तय के अंदर एक एक कीड़े को निकाला जा रहा है, उसकी रंगत को लगाया जा रहा है, उसका अपना काम है, उसी काम की आखिरी उम्र तक उसी दायरे तक वो रहता है। उसको किसने कहा तुझे यही कहना दूसरा नहीं करना है? वो उधर से हटता नहीं है। तो यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा रब कौन है? ए फिरौन, रब्बुनल्लज़ी, मेरा वो एक रब है, अअता कुल्ल शैइन खलक़हु, जिसने हर चीज को एक खास साख्त से पैदा किया, उसे खास साख्त अता फरमाई, सुम्मा हदा, फिर उसका जो मिशन था उसकी हिदायत उसको अता फरमाई। ये बड़ी जामे तरीन बात है। अभी मैं सिर्फ मुकदमा जिक्र कर रहा हूं, फिर इन आयात को आगे चलकर हम खोलेंगे, क्योंकि इस्लाम का और हक का मुकदमा यह है कि इस कायनात के खालिक है। और ये बातें आगे चलकर करेंगे। और ये कायनात जो बनी है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा है कि इसका दायरा एक आजमाइश है इंसान के लिए। वह एक बेहतरीन तख्लीक खुद करता है, उसका कोई मकसद होता है। कोई चीज भी बनाए, जैसे माइक बनाया, कितनी समझदारी से बनाया, इसका एक मकसद था कि लोगों को कन्वे किया जाए, आवाज पहुंचाया जाए। तो इतना ज़हीन जिसने ये बनाया, तो वो खुद जिस जहानत से बनाया, तो बगैर सबब के कैसे हो सकता? कि उसका कोई अंजाम ना हो, उसका कोई माल ना हो, उसका मकसद ना हो, क्या वो सिर्फ इस दायरे तक रहे और जिसने उसको बनाया है उससे वो गाफिल रहे? ये कैसे हो सकता है? कायनात की हर चीज, जैसे छोटी छोटी मिसालें हमारे दोस्त बुजुर्ग लिखते हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा। आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो देखने के साथ फौरन जहन उसके मेमार और इंजीनियर की तरफ चला जाता है। आप सफर कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस आपको नजर आ रहे हैं, तो ब्रिजेस में आप नहीं उलझते, उसको देखकर उस तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इल्म के तीन जरिए, या तो देखेंगे, या अकली इस्तेदलाल पकड़ेंगे, या खबर लाएंगे। क्योंकि किसी चीज की इंफॉर्मेशन और नॉलेज के तीन ही तरीके, या तो अपनी आंखों से आपने देखा हो, हिस्स से देखा हो। अब यह कहना कि नहीं जो मैं देखूंगा वो मानूंगा, हमने कहा यह सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की एक दलील है, दो बाकी हैं, अकल बाकी है अभी और खबर बाकी है। मसलन अगर आप साहिल पर कोई पांव के निशानात देखते हैं तो फौरन इदराक होता है कोई गुजर गया है, नजर वो नहीं आता, लेकिन अकली इस्तदलाल होता है ये निशान बता रहे कोई है, तो ये निशान बता रहा है कोई है। लिहाजा उसूल बनाने के बाद फिर किसी एक उसूल पर खुद को पाबंद कर देना कि मैं जो देखूंगा वही होगा, जो एग्जिस्ट करेगा मेरी, जो विजिबल होगा मेरी आंखों के सामने, उसी को मैं मानूंगा। लेकिन किताब उठाकर वो तारीफें कर रहा है मुसन्निफ की, मुसन्निफ नजर नहीं आ रहा, उसकी तहरीर और नुकूश नजर आ रहे हैं। तो अकल इसको कहती है कि मुकद्दमात के बाद उससे एक जात को हासिल किया। धुआं देखकर बंदा आग का इस्तदलाल कर लेता है, तहरीर को देखकर उस ऑथर की अक्लमंदी को जान लेता है, बनी हुई इमारतों को देखकर इंजीनियर की फन तामीर को जान लेता है। यह किसी इंफॉर्मेशन का दूसरा सोर्स है। पहला सोर्स है हिस्स देखना, दूसरा है अकली मुकद्दमात से उस तक पहुंच जाना, और तीसरा है खबर। जिस तरह एक बड़ी आसान सी बात कर दी जाती है कि कल का जो दिन गुजरा कायद आजम का पैदाइश का दिन था, 25 दिसंबर गुजर गया, तो किसने देखा कायद आजम? किसको पता था? या 1947 के अंदर पाकिस्तान, एक मोटी सी मिसाल जो सादा दोस्त में, किसी से पूछा जाए पाकिस्तान कब बना है, तो उन्होंने कहा 1947, तो कहा आप तो नहीं थे उधर। आप जितने बैठे हैं उनमें से एक आध आदमी शायद 47 से हो, बल्कि नहीं हो, तो आपको कैसे पता चल गया? उन्होंने कहा जी हमें सच्चों की खबरों के जरिए पता चला। तो पता चला इंफॉर्मेशन का एक सोर्स खबरों होती है, खबरों के जरिए। तो एक ही चीज की तरफ अपने आप को रोकना कि नहीं यहीं से बताओ, तो ये खुद अपने मामलात के साथ जिहालत है। और फिर यहां पर देखें, लॉजिकल एक बात करके जल्दी से आगे बढ़ता हूं, वह खत्म है। सबकी लेदे करने के बाद इसको यह मानना जरूर पड़ता है कि कोई है जो बना रहा है, तो फिर यहां पर लाकर अपने घुटने टेक देता है कि ये कायनात ही पहले है,
تو پھر سوال کھڑا ہوتا ہے، تو کہتا تھا کہ جناب جو ہوگا پہلے بنانے والا ہوگا، اگر کائنات ہی پہلے تو پھر اس کو بنانے والا کون ہے؟